Bir-iki cuma murun ошол жерлерибизде кеңешип туруп Кур'ан ошо баштан аяк тынымсыз окулуп турсун деп каарыларыбызды баардыгын дайындаган элек. Bir-iki cuma болуп калды. Азыр мына 20 хатым бүтүп атыптыр. Бул нерсени Кудай буйрса мына казаке менен да сүйлөшүп атабыз. Жакын арада чоң жанагындай шамалга, жаанга туруктуу боло турган жакшы телевизорлорду алып, ар бир мечитке орнотобуз. Ошол жерден окуган 27 карыбыз тандалып алынды. Бардыгы формалары менен ошол жерде отуруп окуйт. Окуганда бардык жерибизде ошо жаңырып турат. Анан Бишкектен кийин бүт Кыргызстанга ошо бирдей калыпта окулгандай кылабыз. Анын артында Кудайым буйрса абим жигиттерибиз бар. Кур'андын тафсиринде Фатиха сүрөсүнөн баштап бардыгын жакында жыйнап, ошо тафсирин дагы айтып кете турган кылып, бир учурларда бардыгын аягына чейин. Бул нерсе Кур'андын берекети кажерде бир тамга Кур'андын бир тамгасы окулуп турса ошол жерлерге Алла Тааланын берекелери жайып. Буга хадистерибиз да бир. Кур'ан окулган жерлерде периштелер курчайт. Алла Тааланын тынчтыгы ошол жерге түшөт. Алла Тааланын рахматы ошол жерге жайып. Бу Кур'ан деген ушундай ыйык нерсе. Баягы адамзат менен башка махлукат менен Алла Тааланын айырмачылыгы кандай болсо, Алланын сөзү Кур'ан менен жөнөкөй сөздүн айырмачылыгы ошондой. Ар бирибиз Кур'анга аяр мамиле кылышыбыз керек. Ошон үчүн ниет кылып, Кур'андарыбыз мамлекетибизде, ар жерибизде ар ким өзүнчө окуп атат. Бирок ошондой ниет кылып туруп, бардыгынын жүрөгү бир жерде болуп, ошол жерде биздин мамлекетте Кур'ан окулуп атат деген ниет дагы башка да. Ошон үчүн иннамал амалу бинният деп пайгамбарыбыз бардыгы иш ниетке жараша болот деп. Ушул жерлерде биздин мамлекетибизде Кур'ан окулат. Биз ошондой Кур'анга кызмат кылган элбиз, биз мусулманбыз. Биз ошол Кур'андын урматы менен Алла Тааладан жакшылык тилейбиз деген ар бир кыргызстандыктын жүрөгү ошондой иштеп, ошондой бир сезим боло турган болсо, Алланын Кудайым буйрса жакшылыктар түшөт деген жакшы үмүт менен баштадык элек. Азыр Кудайга шүгүр, мына 1-2 күндөн бери эл аралык конференция өткөрүп, ага дүйнөнүн эң ушундай дүйнөгө таанымал болгон ислам дининде өтө чуңкур аалым болгон аалымдарыбызды чакырганбыз. Ошонун бири мына биздин баардыгыбыздын урмат-сыйыбыз, ислам дүйнөсүнүн бир мактанып, сыймыктана турган адамы, мына Египет мамлекетинен, Египет мамлекетинин президентинин дин иштери боюнча кеңешчиси Осама Азахари мына устазыбыз келип калды. Бул дагы бир насип экен. Бүгүн казакеден канча хатым бүттү десек, мына 20 хатым бүтүптүр. Бүгүн мына ыйык жума күнүндө турабыз. Ошол кишинин дуасын жалпы кыргыз элибизге, жалпы дүйнөгө Куранды ошол жерде ата бабаларыбызга багыштап, Курандын урматы менен Алла Тааладан бир урмат, Алла Тааладан бир береке тилейли деп, бул дагы болсо баягы мындай Алла Таала ушундай кестештирип атат. Ушундай улуу аалымыбыз да келип калган учур экен. Келип биздин мына ушу тарыхый жерибизде 160 жылдан ашык тарыхы бар мечитибиздин ичинде ушу нерсе жазалып атат. Кудайым буйрса, булар бир жакшылык деп ойлойм. Ошон үчүн хатим дуага иншаллах устазыбыз бир дуа кылып берсе. Устазына кама кулна نحن بدأنا هذا الأمور قبل أسبوعين. في خلال أسبوعين ختموا 20 ختمة. اليوم إن شاء الله هذا أنتم جئتم بمجيئكم إن شاء الله يكون بركة في قرغيزستان. فأتمنى منكم الدعاء لأهل القرغيزية، لأهل العالم، وإن شاء الله للختمة ممكن تدعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استرضيت به رضيت، وإذا استفرجت به فرجت. ونسألك اللهم باسمك الطيب الطاهر المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت. ونسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا من القرآن ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعل القرآن حجة لنا يا رب العالمين. اللهم ثبت القرآن في قلوبنا
قلوبنا تثبيتا ومكنه في أفئدتنا تمكينا وأجره على ألسنتنا من حفظنا طريا أرضا كما أنزل. اللهم إنا نسألك بكل ألف في القرآن الكريم ألفة، وبكل باء فيه بركة، وبكل تاء فيه تقوى، وبكل ثاء فيه ثبات. اللهم إنا نسألك بكل جيم فيه جمالا، وبكل حاء فيه حكمة، وبكل خاء فيه خيرا. اللهم إنا نسألك بكل دال فيه درجة، وبكل دال فيه ذكاء، وبكل راء فيه رحمة، وبكل زاء فيه زهدا. اللهم إنا نسألك بكل حرف في القرآن الكريم وبأسمائك وصفاتك وجلالك وجمالك وكمالك أن تفتح لنا خزائن رحمتك، وأن تفتح لنا خزائن جودك، وأن تفتح لنا خزائن فضلك. اللهم إنا نسألك ببركة القرآن العظيم أن تتجلى بأنواره وبركاته ونفحاته وفيوضاته على أرض قرغيزستان وعلى أهلها الكرام. اللهم احفظهم بما حفظت به القرآن العظيم والذكر الحكيم. اللهم نور أعمارهم بالقرآن، ونور أرضهم بالقرآن، ونور أبصارهم وبصائرهم بالقرآن، واجعل الرشد في قلوب أهليهم وأولادهم وذرياتهم وبنيهم ببركة القرآن. اللهم ألهمهم حكمة القرآن وسداد القرآن، ونور هذا البلد الكريم بأنوار القرآن، وارفع عنه ظلمات الآثام والمعاصي بأنوار القرآن. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتلم شعثنا، وتصلح بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتعلمنا بها رشدنا، وترد بها ألفتنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم وإذا ما أردت أو أدرت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا محرفين ولا مبدلين ولا مقصرين، بل اجعلنا سلما لأوليائك حرما لأعدائك، نحب من أحبك ونعادي من عداك. اللهم ارفعنا إلى أعلى مراتب الولاية الكبرى والصديقية العظمى. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستجاب ويرزق بهم أهل الأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا ما نظرت إليهم سكن غضبك في الدنيا والآخرة. اللهم اضرب علينا سرادقات حفظك، وألق علينا أنوار حمايتك وأسرار حياطتك، وزج بنا في أنوار وأسرار قولك، والله يعصمك من الناس، واخلع علينا خلعة قولك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اللهم صن أسرارنا معك عن أعدائنا فيك الحاسدين لنا على ما أنطقتنا به من آثار نعمتك وغرائب حكمتك، واشغلهم عنا بلطفك، وفرغنا للاهتمام بتعاهد فروضك واستعمال سننك، والقيام بما أوجبت علينا من نصرة دينك، والذود عن محبة حبيبك ورسولك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل لنا بالقرآن العظيم ودا. اللهم اقسم لنا بالحظ الأوفر والنصيب الأكبر من أنوار وأسرار قولك، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. اللهم اجعل لنا حظا وافرا ونصيبا وافرا من أنوار وأسرار قولك، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللهم وإنا نسألك أن تتجلى علينا بنفحات وتجليات اسمك الودود. اللهم اجعل لنا ودا عند كل ذرة من ذرات الوجود، وسخر لنا الأكوان. ونسألك اللهم أن تجعل هذا توددا منا إليك، وسيرا منا إليك، وعبودية محضة كاملة منا لك، وقياما بمقام الأدب الرفيع بين يديك. اللهم وإنا نسألك لأهلنا الكرام في قرغيزستان أن تبارك في أعمارهم وفي أولادهم، وأن تجمل أخلاقهم، وأن توسع أرزاقهم. اللهم ببركة القرآن العظيم ابسط بساط الأمان والهدى والخير والنور والعافية والسداد والحكمة والبصيرة في قرغيزستان وفي أرض الكنانة مصر، واجمع شمل أهليهم على الخير والنور والهدى، وصنهم وانصرهم وبصرهم. اللهم وإنا نسألك أن تبسط في بلادنا وأوطاننا كلها بساط الأمان والهدى. اللهم احفظ بلادنا بما حفظت به القرآن العظيم، واحفظ أوطاننا بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم إنا نستودعك بلادنا وأوطاننا وأهليهم جميعا في خزائن القرآن العظيم، وفي خزائن جودك، وفي حصنك الحصين وحرزك المكين. اللهم بلغ بنا دينك، وعلمنا مرادك من كتابك، وارزقنا الأدب معك، وافتح لنا فتوح العارفين بك، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وأقمنا في مقام الوراثة المحمدية الكاملة مع كمال اللطف والعافية. وانصر يا مولانا أشقاءنا في فلسطين. اللهم انصرهم بنصرك، وأيدهم بتأييدك، وأغثهم بغوثك، والطف بهم بلطفك. اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من البلاء والكرب العظيم. اللهم تقبل شهداءنا وشهداءهم في عليين، واشف الجرحى والمصابين، واقهر عدوهم بقهرك، وأزل عنهم قهره وتنكيله.
اللهم اقهر عدوهم بقهرك وزلزل الأرض من تحت قدمي واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم إنا قد توسلنا إليك ببركة القرآن العظيم أن تديم بركة القرآن مبسوطة ومنشورة في هذا البلد الكريم. اللهم أدم تلاوة القرآن الكريم وعلمه ونوره وحكمته وما أودعت فيه من آياتك ومقاصدك الحكيمة. اللهم أدم كل ذلك يجري ويتدفق في أرض قرغيزستان وفيما جاورها من البلاد والأوطان، واجعل ذلك يا ربنا رحمة منشورة للعالمين بجاه من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم اجعلنا واجعل ذوينا وأهلينا ببركة القرآن العظيم، اجعلنا جميعا رحمة للعالمين ببركة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم لا تدع على ظهر الأرض حزينا ولا ميبوسا ولا مكروبا ولا مريضا ولا صاحب حاجة إلا وقد لطفت به وتجليت عليه بأنوار وتجليات اسمك اللطيف. يا لطيف تجلى علينا وعليهم جميعا بتجليات وأنوار اسمك اللطيف ببركة من أرسلته رحمة للعالمين. آمين. اللهم ببركة من أرسلته رحمة للعالمين عجل بالفرج واللطف والعافية على العالمين. يا من أرسلت سيدنا مولانا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، اجعلنا من ورثة النبوة بصدق ومن أهل المحبة الكاملة بحق، وأجر على يدنا الخير لبلادنا وأوطاننا ولكل إنسان على ظهر الأرض. وافعل يا مولانا مثل ذلك بآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا وأقاربنا وذرياتنا ومشايخنا ومن أوصانا ومن له حق علينا. وبارك في همة أخينا وحبيبنا سماحة المفتي، اللهم بارك في همته وأيده بتأييدك وأدم عليه عافيتك، وافتح لنا وله خزائن أنوارك وأسرارك، وارفع قدرنا وقدره لديك في الصالحين. ونسألك اللهم لولاة أمور هذه البلاد وولاة أمورنا في مصر وفي سائر بلادنا وأوطاننا أن تلهمهم السداد والرشد وأن تنور أبصارهم وبصائرهم. اللهم إن ولاة أمورنا عبادك المفتقرون إلى رحمتك المستمدون من عونك وسدادك المتحملون بهموم عظام. اللهم وفقهم وأدم لهم تأييدك ونصرك، ونور أبصارهم وبصائرهم وأجر على يدهم الخير الكثير. اللهم إنا قد دعوناك مفتقرين إليك بكمال الفاقة والافتقار والانطراح والتذلل بين يديك بمقام العبودية الكاملة بين يديك. نسألك اللهم أن تجعل دعاءنا هذا موصولا بالإجابة. اللهم صل دعاءنا بالإجابة وصل عملنا بالقبول. رب واسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا، واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية، واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشمية، واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية. وافعل يا مولانا مثل ذلك بآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا وأقاربنا وذرياتنا ومشايخنا ومن أوصانا ومن له حق علينا. وصلى الله على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبسر الفاتحة. الحمد لله. يا برحمتك يا رحمة الله.